السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عبد القدیر۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں نو تعمیر شدہ بہاراکو ہائی بائی پاس اور نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل کا افتتاح کیا۔ حکومت نے میڈیا کارکنوں، فنکاروں اور فلمی صنعت سے منسلک ٹیکنیشنز کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ پروگرام متعارف کرایا ہے۔ شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے پاکستان جیسے ممالک کے تحفظ کے لیے حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم اتھارٹی بل 2023 کی منظوری دی۔ پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت کا حجم $5 ارب تک بڑھانے کے لیے 5 سالہ تجارتی تعاون کا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے بغداد میں پاکستانی سفارت خانے میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ سسٹم کا افتتاح کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ اگلے 3 سال میں ملک کی آئی ٹی کی برآمدات $12 ارب تک لے جانے کے لیے پالیسی وضع کی گئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ متنازع امور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست بات چیت کی حمایت کرتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کی طرف سے متنازع علاقے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد گزشتہ 4 برس کے دوران کشمیری عوام کی بے مثال ثابت قدمی اور عزم و حوصلے کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ امریکہ کے ایوانی نمائندگان میں قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں اسلام کو دنیا کے اہم مذہب کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ روس نے ناروے کو دوست ممالک کی فہرست سے نکالتے ہوئے باہمی سفارتی تعلقات میں کمی کر دی ہے۔ اور بھارت کے شہر چنائی میں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں آج ملائیشیا نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں نو تعمیر شدہ بہاراکو بائی پاس منصوبے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے مری، آزاد کشمیر اور دیگر پہاڑی علاقوں کا سفر کرنے والے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو بڑی سہولت ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 6 ارب روپے کی لاگت سے صرف 9 ماہ کی مکمل ہونے والی بہاراکو بائی پاس منصوبے سے بہاراکو میں ٹریفک کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ منصوبہ آج مکمل ہو چکا ہے۔ اب پورے پاکستان کے لیے، چاہے وہ گرمیوں میں، اب دیکھیے 14 اگست کی آمد ہے اور بے پناہ ٹریفک، بے پناہ ٹورسٹ جائیں گے دریات میں آزاد کشمیر کی طرف۔ یہ جو روٹ بنا ہے 5 منٹ میں آپ اس کو عبور کر کے آپ پہاڑوں پہ چڑھے ہوں گے۔ کتنا آپ کا ٹائم بچے گا، اینڈ ٹائم از منی۔ وزیر اعظم نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام ریاستی اداروں اور سیاسی قیادت کے درمیان اشتراکی عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دن رات کام کیا۔ آپ نے پورے پاکستان میں جو ریلیف کا کام کیا، چاہے وہ مفت آٹے کی تقسیم ہو، چاہے وہ BISP ہو، چاہے وہ فلڈز کے دوران آپ کا کام ہو، آپ نے پورے پاکستان میں جو اس وقت بدحالی تھی اس کو معاشی استحکام اور خوشحالی میں بدلا ہے۔ جس طرح کے ہسپتال آپ نے ساؤتھ پنجاب اور پنجاب میں بنائے، جس طرح کی یونیورسٹیز آپ نے بنائی، جس طرح کے اسکولز آپ نے بنائے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس منصوبے سے نہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کو سہولت فراہم ہوگی بلکہ اس سے شمالی علاقوں کا دورہ کرنے والے سیاحوں کو بھی فائدہ ہوگا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में डिजिटल यूथ हब पोर्टल का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद नौजवानों की तरक्की के लिए प्रोग्रामों और हुकूमत के इक़दामात को मरबूत बनाया जाए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत यूथ प्रोग्रामों का दायरा कार और रसाई तमाम मुल्क में पहुँचाने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी और इस मकसद के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बच्चों और बच्चियों को यूथ प्रोग्राम के जरिए कारोबार के लिए लोन दिए जा रहे हैं और अब तक तकरीबन 30 अरब रुपया वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। इसी तरीके से हमने यूथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें 5 अरब रुपए की एक रकम मुख्तस की गई है बजट में। इसी तरीके से आपके आईटी प्रोग्राम में बच्चों को फ्रीलांसर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और आईटी इनक्यूबेटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन तमाम हवालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल इस बजट में 80 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों से कहा कि वो सहूलियात से मुस्तफ़ीद होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। नौजवानों की उमूर के बारे में मुआविन खुसूसी शेज़ा फातिमा ने कहा कि पोर्टल वन स्टॉप शॉप है और मोबाइल एप्लीकेशन, लैपटॉप, वज़ाइफ और कर्जे जैसे तमाम इक़दाम के बारे में रहनुमाई फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़राए इब्लाग के कारकुनों, फ़नकारों और फिल्मी सनत से वाबस्ता टेक्नीशियंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस मकसद के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए। प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वालों को तिब्बी अखराजात की मद में सालाना 15 लाख रुपए तक की सेहत इंश्योरेंस दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि ये मुआहदा इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये ज़राए इब्लाग के कारकुनों और फ़नकारों के लिए है जो सख्त मेहनत करते हैं और अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की अदायगियों में सख्त हालात का सामना करते हैं, ताहम वो अपनी ज़िंदगी में बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर आज़म ने इंश्योरेंस सहूलत का आगाज़ करने पर वज़ीर इत्तलात व नशरियात के कलीदी किरदार को सराहा। उन्होंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को भी हिदायत की कि वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वालों को किसी रुकावट के बगैर मौसर खदमात फराहम करें। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने अपने खिताब में कहा कि सेहत कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है और फ़नकारों और मीडिया वर्कर्स को आइंदा हफ्ते तक बाज़ाब्ता तौर पर सेहत कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने शुरका से कहा कि सेहत कार्ड में एम्बुलेंस सर्विस, अमराज क़ल्ब और दीगर ऑपरेशनों की सहूलत भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान जैसे ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के उन तबाहकुन असरात से बचाने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर दिया है जिसके असबाब में इन ममालिक का कोई किरदार नहीं। वो आज इस्लामाबाद में वजारत माहौलियात के ज़ेर तमाम पाकिस्तान का माहौलियाती जायज़ा के मौजू पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासिर किया है और पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहा है, जिससे वसी पैमाने पर ज़रख़ेज़ ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को समझने की ज़रूरत है कि ग्रीन हाउस गैस के अखराज में जिन ममालिक का कोई किरदार नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, बल्कि मगर वो माहौलियाती तब्दीली के नताइज का सामना कर रहे हैं और नतीजतन वो कर्ज़ों के मनहूस चक्कर में फंस गए हैं जो उन्हें अदा करना होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्ज़ों का फंदा इन तरक्की पजीर उन ममालिक के लिए मौत का फंदा है जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल के दौरान तबाहकुन सैलाब के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले मुखय्यर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीपैक के दूसरे मरहले को बड़ी कामयाबी में ढालने का अज़्म ज़ाहिर किया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के कवी पैगाम पर सदर शी जिनपिंग से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि चीनी सदर का सीपैक को आला मेयार का मिसाली मनसूबा बनाने पर इसरार पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद का मजहर है। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खुद को मुस्तकबिल में खित्ते के अहम तिजारती और मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान माल बर्दारी के मरकज़ के लिए तैयार करने की गरज से कराची से गवादर तक बहरी बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन मेलजम क्लास जंगी बहरी जहाज़ PNS तारक खुद इन्हिसारी और दिफाई मसनूआत की मुल्क में तैयारी की तरफ एक बड़ा इक़दाम है।
آج ایک اور ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخ کے تباہ کن سیلابوں کا 1 سال ہو گیا جب 1/3 پاکستان زیر آب آ گیا تھا اور بنیادی ڈھانچے کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور پاکستان کی معیشت کو $30 ارب کا مجموعی نقصان پہنچا۔ اور انہوں نے شراکت داروں اور دوستوں کے تعاون سے موسمیاتی سفر کو یقینی بنانے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم اتھارٹی بل مجریہ 2023 کی منظوری دے دی۔ یہ بل امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے پیش کیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے کہا کہ یہ قانون سازی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اگر اس پر مکمل عمل درآمد کیا گیا تو یہ یقینی ہے کہ پاکستان دوبارہ کبھی FATF کی گرے لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ آج ایوان میں جن دیگر بلوں کی منظوری دی گئی ان میں صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے تحفظ کا ترمیمی بل مجریہ 2023، پریس اخبارات خبر ایجنسیوں اور کتابوں کے اندراج کا ترمیمی بل مجریہ 2023، پاکستان سول ایویشن بل مجریہ 2023، دی نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن بل مجریہ 2023، دی گن اینڈ کنٹری کلب بل مجریہ 2023، پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل مجریہ 2023 اور انسٹیٹیوٹ آف گجرات بل مجریہ 2023 شامل ہیں۔ بعد میں ایوان کا اجلاس کل دن 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور شدہ کئی بلوں پر آج دستخط کر دیے ہیں۔ ان میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد ترمیمی بل 2023، پیٹرولیم ایکٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان نرسنگ کونسل ایکٹ ترمیمی بل 2023 شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران نے $5 ارب کے تجارتی ہدف کا ایک 5 سالہ تجارتی تعاون کا منصوبہ 2023-28 تیار کیا ہے۔ یہ بات آج دوپہر اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 5 سالہ منصوبے کا مقصد 2 طرفہ تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا، آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینا اور ہمارے تمام متعلقہ نجی شعبوں کے درمیان ادارہ جاتی روابط قائم کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان بڑے پیمانے پر تجارت کے فروغ کی سوچ کا حامل ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اس سال کے آخر تک باقی 5 سرحدی منڈیوں کو ترجیحی بنیادوں پر فعال بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے حکام کی جانب سے زیر حراست کیا گیا جرمانہ معاف کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین اس مفاہمت پر تیزی سے عمل درآمد کے لیے قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا بھی تذکرہ کیا۔ افغانستان میں صورتحال سے متعلق وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے بھرپور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور مسلمان مخالف نفرت کی روک تھام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی نظام کے تحت معیشت، تجارت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ فریقین 2 طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے لیے مکمل پرعزم ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ دونوں ممالک ماہی گیر اور ان کی کشتیاں چھوڑنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں ان قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا جن پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ پاکستان اور ایران نے 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان نے آج اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بغداد میں پاکستانی سفارت خانے میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ سسٹم کا افتتاح کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت عراق میں مقیم تقریباً 25,000 پاکستانی اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت کی فراہمی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت کے تحت عراق میں رہنے والے پاکستانی باشندے 5 اور 10 سالہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ اس سہولت سے پاکستانی برادری اقامہ ویزا اور ملازمت کا موقع بآسانی حاصل کر سکے گی۔ اس کے علاوہ اس نظام کے ذریعے پاکستانی سفارت خانہ بھی پاکستانی شہریوں کے آن لائن اعداد و شمار کی تصدیق کرے گا۔
वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने आज इस्लामाबाद में पॉलीक्लिनिक अस्पताल के तोसी मंसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को सेहत की तमाम मुमकिन बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए हंगामी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में 200 बिस्तर के कैंसर अस्पताल के मंसूबे का पहले ही आगाज़ हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अमीरुल हक ने कहा है कि 1 साल की करीब मुद्दत में आईटी से मुतालिक बरामदात 1 अरब से बढ़ाकर 2 अरब 60 करोड़ डॉलर कर दी गई हैं, जबकि आइंदा 3 से 5 साल तक 12 से 15 अरब करने की पॉलिसी वज़ा की गई है। आज कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में स्मार्टफोन्स की तैयारी से ये मकामी मार्केट में इंतहाई कम कीमत में दस्तियाब हैं, जिससे नौजवान बाकी दुनिया से बआसानी राबिता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान खुद को डिजिटल महारत से आरास्ता करके ऑनलाइन कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। कानून और इंसाफ के वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने वकला पर जोर दिया है कि वो कानून की पासदारी के लिए अपना किरदार अदा करें। फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कानून और आइन के बालादस्ती के लिए काम करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क की तमाम बार काउंसिल्स की कोशिशों से वकला की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 2023 मंजूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि कानून का नफाज फ़र्द वाहिद के ज़रिए नहीं होना चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने इक़्तिसादी तरक्की, तवानाई और माहौलियात के बारे में अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा जॉर्ज डब्ल्यू फर्नांडिस से वाशिंगटन DC में मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद एक ट्वीट में अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा फर्नांडिस ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान अमेरिका इक़्तिसादी शराकतदारी, अमेरिका पाकिस्तान माहौल दोस्त इत्तेहाद के ज़रिए माहौलियाती तब्दीली और टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। जवाब में मसूद खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका तिजारत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, तवानाई और माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करेंगे। अमेरिका बाइस तशवीश मसाइल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी है। ये बात महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में अपनी रोज़ाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताई। तर्जुमान ने यह बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उस बयान से मुतालिक सवाल के जवाब में कही कि जिसमें पाकिस्तान संजीदा नौयत के 2 तरफ़ा मसाइल के हल के लिए भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ये ख़बरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन ग़ुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि भारत मकबूजा इलाके में गुज़श्ता 4 साल से जारी भारतीय फ़ौजी मुहासरे, इंसानियत के ख़िलाफ़ घिनौने जराइम और मज़मूम साजिशों के ज़रिए कश्मीरियों के हक़ पर मबनी जद्दोजहद आज़ादी को कमज़ोर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ग़ुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि कश्मीरियों के बेमिसाल साबित कदमी, बहादुरी और जुर्रतमंदी ने बारहा साबित किया है कि उनका जज्बा-ए हुर्रियत गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्ख़ीर है। उन्होंने 5 अगस्त को मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल और दुनिया भर में एहतजाजी रैलियों की अपील दोहराते हुए कहा कि ये भारत और आलमी बरादरी को वाज़ेह पैगाम देने के लिए अहम वक्त है कि कश्मीरी ग़ुलामी पर मौत को तरजीह देते हैं और वो अपने आलमी तौर पर तस्लीम शुदा हक़ की खुद इरादियत पर समझौता नहीं करेंगे। सैयद बशीर अंद्राबी, ख्वाजा फिरदौस, हकीम अब्दुल रशीद, अब्दुल समद इनकलाबी, फरीदा बहन जी और जुनैदुल इस्लाम समेत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमाओं ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद से भारत ने 10 लाख से ज़ायद अपने काबिज़ फ़ौजियों की तैनाती के साथ जम्मू कश्मीर को एक बड़ी जेल और हिरासती कैंप में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कश्मीरी अवाम से अपील की कि वो भारत के गैर आइनी इक़दाम की मज़म्मत करने के लिए 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाएं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पेश की गई है जिसमें इस्लाम को दुनिया के मज़ाहिब में से एक मज़हब तस्लीम किया गया है। करारदाद टेक्सास से डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस से एल ग्रीन ने पेश की, जिसकी हिमायत अलिहान उमर, राशिदा तालिब और एडर ग्रेसन ने भी की। करारदाद में इस्लाम को दुनिया का अहम मज़हब तस्लीम किया गया और इसकी तालीमात, आलमी मौजूदगी और अमरीकी मुआशरे में मुसलमानों के किरदार को उजागर किया गया। करारदाद में इस्लाम के उलूम के मुख्तलिफ शोबों में किरदार का एतराफ़ किया गया और कहा गया कि इस्लाम दूसरा बड़ा और तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है जिसके पैरोकारों की दुनिया भर में तादाद तकरीबन 2 अरब है, जिसमें अमेरिका में 35 लाख मुसलमान भी शामिल हैं।
اسلام کے ارکان امن، مساوات اور سماجی انصاف کے فروغ میں بنیادی اعمال کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے قرارداد میں امریکی مسلمانوں کے کردار کی تعریف کی گئی اور مذہبی آزادی کو اسلام کی اہم تعلیم قرار دیا گیا۔ افغانستان کی شماریات اور اطلاعات کے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں افغان شہریوں کو 25 لاکھ سے زائد قومی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ جاری کیے گئے۔ افغان سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق تذکرہ نامی شناختی کارڈ مجموعی طور پر 46 لاکھ سے زائد افغانیوں کو جاری کیے گئے ہیں۔ افغانستان کی کل آبادی 3 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ روس نے ناروے کو اپنے سفارتی مشنوں کے خلاف غیر دوستانہ کارروائیاں کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 27 ملکوں کی فہرست میں ان ملکوں کی تعداد محدود ہے جن کے باشندوں کی وہ مقامی سطح پر خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناروے نے روس کے 15 سفارتکاروں کو اپریل میں جاسوسی کے الزام میں نکال دیا تھا اور روس نے جواب میں ناروے کے 10 سفارتکاروں کو واپس بھیج دیا تھا۔ چین نے ملک کے شمال مغرب میں جیوکوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ایک سیارہ خلا میں بھیجا ہے۔ چھٹا سیارہ ایک طویل مارچ فورسی کیریئر راکٹ کے ذریعے بھیجا گیا اور کامیابی سے مجوزہ مدار میں داخل ہوا۔ اس سیارے کو خلا میں بھیجنا لانگ مارچ سیریز کیریئر کا 481واں پرواز مشن ہے۔ امریکہ نے گزشتہ ہفتے نائجیریا میں اقتدار پر فوجی قبضے کے بعد اپنے سفارت خانے سے جزوی انخلاء کا حکم دے دیا ہے۔ ملک سے پہلے ہی سینکڑوں غیر ملکی باشندوں کا انخلاء ہو چکا ہے۔ فوجی رہنما جنرل عبدالرحمان تہانی نے ملک کے داخلی امور میں کسی قسم کی مداخلت سے خبردار کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج بھارت کے شہر چنائی میں ایشین ہاکی چیمپئن ٹرافی میں ملیشیا نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ اس سے قبل پہلے میچ میں جنوبی کوریا نے جاپان کو 2-1 سے شکست دی۔ چیمپئن ٹرافی میں پاکستان، بھارت، چین، جاپان، کوریا اور ملیشیا شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کی کامیابی پر انہیں 10 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا۔ وزیر اعظم نے حمزہ جیسے نوجوانوں کو قوم کا فخر اور اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حمزہ نے عشروں بعد یہ ٹائٹل جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام اور کھیلوں کے شعبے میں نوجوانوں کی تربیت کے لیے تکنیکی اور مالی معاونت کی فراہمی بھی اس اہم اقدام کا حصہ ہوگی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت ایشیا کرکٹ کپ 2023 کو کامیاب بنانے کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محمد ذکا اشرف کی سربراہی میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے ملک بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں خصوصاً کرکٹ کو نوجوانوں میں انتہائی مقبول بنانے میں حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کا اعادہ کیا۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں 2-0 سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر اعظم کی ICC کی ٹیسٹ درجہ بندی میں بہتری آئی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان 2 درجہ بہتری کے ساتھ چوتھے نمبر پر آگے ہیں۔ آسٹریلیا کے اسٹیو سمتھ تیسرے، انگلینڈ کے جوائے روڈ دوسرے اور نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن پہلے نمبر پر ہیں۔ بابر کو جو حال ہی میں سری لنکا کے خلاف ختم ہونے والی ٹیسٹ سیریز میں صرف 76 رنز بنا سکے تھے، آسٹریلیا کے مارین لیبوشین اور ٹریوس ہیڈ کی تنزلی سے فائدہ پہنچا۔ شاہین شاہ آفریدی جنہوں نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز میں 6 وکٹ حاصل کی تھیں، 3 درجہ بہتری کے ساتھ چھٹے نمبر پر آ گئے ہیں۔ ایشز سیریز برابر ہونے کے بعد آسٹریلیا کی اسٹیو سمتھ 5ویں سے تیسری پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ انگلینڈ کے جوائے روڈ اور ایشز ٹیسٹ میں سے سب سے زیادہ سکور بنانے والے تیسرے نمایاں بلے باز ہیں جو اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں۔ آج اوسلو میں ناروے کپ کے پہلے ناک آؤٹ گیم میں پاکستان کی اسٹریٹ چائلڈ ٹیم نے مولڈ ایف کو 4-0 سے ہرا دیا۔ ناروے میں پاکستان کی سفیر سعدیہ الطاف قاضی نے آج پاکستان کی ٹیم سے ملاقات کی اور ٹورنامنٹ میں ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اعجاز بٹ آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 85 برس تھی۔ وہ 2008 میں PCB کے چیئرمین مقرر ہوئے۔ PCB نے ان کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ادھر کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر نے اعجاز بٹ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آپ شامل کرتے ہیں تجارت کی دنیا کا اخبار۔
लाहौर ऐवान सनअत तिजारत ने अवाम पर जोर दिया है कि टैक्स का दायरा कार बढ़ाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें और तिजारती सनती तंजीमों से कहा है कि गोशवारे जमा कराते हुए टैक्स दहिंदगान बनकर मुस्तफ़ीद होने से मुतालिक अपने अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया और KSE 100 इंडेक्स 153 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 48,661 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 526 मिलियन से ज़्यादा हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 556 मिलियन से ज़्यादा हिस्से का लेन देन हुआ था। आज कैनग्राफी PK की सबसे ज़्यादा 33 मिलियन से ज़्यादा हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 367 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 129 कंपनियों की हिस्से कीमतों में इजाफा, 216 में कमी, जबकि 22 कंपनियों की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। रफान वेस्ट कंपनी की कीमतों में सबसे ज़्यादा 201 रुपये 3 पैसे का इजाफा, जबकि अल्ला वसाइल टेक्सटाइल की कीमतों में 144 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह से रही कि अमरीकी डॉलर 187 रुपये 50 पैसे कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त 288 रुपये, पाउंड स्टर्लिंग 369 रुपये 61 पैसे और जबकि कीमत फ़रोख्त 370 रुपये 6 पैसे, यूरो 317 रुपये 11 पैसे कीमत ख़रीद और जबकि कीमत फ़रोख्त 317 रुपये 71 पैसे, सऊदी रियाल 76 रुपये 97 पैसे कीमत ख़रीद और 77 रुपये 12 पैसे कीमत फ़रोख्त, UAE दरम 78 रुपये 64 पैसे कीमत ख़रीद और 78 रुपये 79 पैसे कीमत फ़रोख्त। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,88,786 रुपये रही। रेडियो पाकिस्तान आप सुन रहे हैं रेडियो ख़बरनामा। रेडियो ख़बरनामे में आप सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ अहम खबरें। उर्दू ज़ुबान के नामवर पाकिस्तानी शायर और मुसन्निफ़ नियाज़ स्वाति की आज 28वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। उर्दू और हिंदको के मुमताज़ मिज़ाह गो शायर और अदीब नियाज़ स्वाति का असल नाम नियाज़ मोहम्मद खान था और वो 29 अप्रैल सन 1941 को भोगड़मंग जिला मानसहरा में पैदा हुए थे। उनके शेरी मजमूए कुलियात नियाज़ और बेबाकियाँ के नाम से इशाअत पजीर हुए। वो भोगड़मंग जिला मानसहरा में आसूदा खाक हैं। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं साइंस की दुनिया से चंद खबरें। जी, एक नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि नौजवानी में 18 से 30 साल की उम्र तक के दौरान पौधों पर मबनी ग़िज़ा खाने से बुढ़ापे में दिल की बीमारियों का ख़तरा कम होता है और ये बात 30 साल की तवील तहकीक के बाद सामने आई है। एक नई तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले कीड़ेमार अद्वियात कीड़ों के मुकाबले में शहद की मक्खियों को दुगना मार देते हैं। रेडियो पाकिस्तान और अब रेडियो पाकिस्तान से हमारे ख़बरनामे में पेश है मौसम की सूरत हाल। जी इरफान अहमद सिद्दीकी से। घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश बालाकोट में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सैदो शरीफ में 33, मर्दान में 23, मालम जब्बा में 18, चराहट में 14, दीर में 12, कालाम में 1, मंडी बहाउद्दीन में 32, मंगला में 29, जेहलम में 28, अटक में 23, नारावाल में 12, लाहौर में 10, गुजरात में 9, सियालकोट में 6, रावलपिंडी में 5 और कोटली में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर में 37, कराची में 32, पेशावर में 36, कोयटा में 39, गिलगित में 36, मुजफ्फराबाद में 38 और श्रीनगर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेशनगोई की गई है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। और इस्लामाबाद में नौ तामीर शुदा भाराको बाईपास और नौजवानों के लिए डिजिटल यूथ हब पोर्टल का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बगदाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मशीन रीडेबल पासपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह किया है। अमेरिका के अवान नुमाइंदगान में एक करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें इस्लाम को दुनिया के अहम मजहब की हैसियत से तस्लीम किया गया है। खबरनामा आपने सुना।
پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل. سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ. مدیر ہوم ڈیسک اطہر رسول. مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد. نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی. مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ. نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. اور مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ خبرنامے کی ٹیم عرفانہ شاہین اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.